Hello students, welcome to English channel. In this video, we are going to see the second unit prose, A Nice Cup of Tea by George Orwell. Before going to this, let's discuss about tea. Hey students, do you like tea? Of course, yes. If you ask me, I would say tea is my life. Let's talk about the origin of tea. I'll show you the clippings. So, here is the history of tea. Tea was originally found in China at first. Tea was discovered when tea leaves accidentally fell into the boiling water of China's second emperor, Shen Nung, in 2737 BC. The emperor drank from his water and he was surprised by its taste and healing abilities. He found that tea can be used as an antidote. The emperor performed experiments on himself to learn about tea's properties. Okay, then, so see how beautifully I have given the picture for you. So see, I think you would like to smell it and you have the cup of tea. So where did tea come from originally? First, let us discuss. Tea originated in southwest China during the Shang dynasty, where it was used as a medical drink. An early credible record of tea drinking dates to the 3rd century AD in a medical text written by Hua Tuo. And who invented tea? As I said, Shen Nung. Ancient China, almost 5000 years ago, according to legend, in 2732 BC, Emperor Shen Nung discovered tea when leaves from a wild tree blew into a pot of boiling water. He was immediately interested in the pleasant scent of the resulting brew and drank some. What is the origin of tea and how did it become famous worldwide? The origin of tea is believed to be discovered sometime between 30th century BC and 21st century BC. It was initially used as medicine in ancient India, where people chewed on the fresh leaves for their refreshing and invigorating effect before they learned to brew it in water to make a drink out of it. So before that, they practiced the chewing method. After that, they are boiled, it seems. And who introduced tea in India? Commercial tea plantations were first established under the British rule, as we know very well. When a native variety of Camellia sinensis plant was discovered by Scotsman Robert Bruce in 1823 in Assam. And Assam, you know that highest tea production in India is of course Assam, where we get. And the story goes that a local merchant, Maniram Diwan, introduced Bruce to Sigmo people who were drinking something very similar to tea. And let's start with the author introduction. Eric Arthur Blair, 25th June 1903, 21 January 1950. Better known by his pen name George Orwell, was an English novelist, essayist, journalist and critic whose work is marked by clear prose, awareness of social inequity, opposition to totalitarianism and candid support of democratic socialism. I'll tell you in Tamil. So as I said, Orwell was an English novelist, essayist, journalist and critic whose work is marked by clear prose. And one more thing is awareness of social inequity, that is, தெளிவான உரைநடை, சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வு பற்றிய விழிப்புணர்வு, தனிமனித ஏகபோக உண்மை, அதிகாரம் இவற்றுக்கு எதிரான நியாயம், இவையெல்லாம் அவரது எழுத்துக்களில் வெளிப்படும். So this is the exact Tamil meaning for this. மேலும் அவர் ஜனநாயக சோஷியலிசத்திற்கு ஆதரவு தருவதற்காக திகழ்ந்தார். ஒரு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க, அவர் கொடுத்தார். So that is what they have told here.
Orwell wrote literary criticism, poetry, fiction, and polemical journalism. He is best known for the allegorical novella. I told you already in the last unit what is allegory. Animal Farm 1945 and the Despotism novel 1984. In 2008, the Times ranked him second on a list of the 50th greatest British writers since 1945. And now let's start the prose. A nice cup of tea. Do you know we have an idiom in this particular name? A cup of tea is an idiom which means one's favorite activity. One may say teaching English is my cup of tea. Definitely I would say teaching English is my cup of tea. Likewise you can make use of this idiom. Okay, so let's as usual start with warm up. So I have ticked 2 among them. Here are a few varieties of tea. How many of these have you tasted? Tick the boxes. Of course, I like black tea and tea with milk. And some of them is very precious. Green tea, herbal tea, iced tea, lemon tea, like this. So this is the processing method which they'll do in the tea factory. I have shown in this picture. Okay, let's read out. Totally in this prose we have 11 golden rules prescribed by George Orwell when he happened to do that recipe. Okay, and I'll explain it in Tamil. Read the following essay in which George Orwell highlights the distinctive features of preparing a nice cup of tea. If you look up tea in the first cookery book that comes to hand, you will probably find that it is unmentioned, he says. ஸோ நீங்கள் இந்த சமையல் புத்தகத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேடுனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹீ செட் ஹியர். Or at most of you will find a few lines of sketchy instructions. So see here I have highlighted no like that. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கோடிட்ட குறிப்புகள் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, முக்கியமான எந்த ஒரு சாராம்சங்களும் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராரு. ஓகேங்களா? Instructions which give no ruling on several of the most important points. This is curious not only because tea is one of the mainstays of civilization in this country. ஸோ இது வந்து சுவாரஸ்யமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த டீ அப்படிங்கிறது இந்த நாட்டில் மட்டும் ஒரு நாகரிகத்தில் கிடையாது, அயர் நாட்டிலையும் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாண்ட் அந்த மாதிரி. பட் பிகாஸ் த பெஸ்ட் மேனர் ஆஃப் மேக்கிங் இட் இஸ் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் வயலண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அதை எப்படி சுவையாக தயாரிப்பது என்பது பல தீவிர விவாதங்களுக்கு களமாக உள்ளது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ப்ராப்பர் தமிழ் மீனிங். ஸோ அதை எப்படி இது பண்ணுறது, எப்படி அதை விவாதிக்கிறது தீவிரமாக அப்படிங்கிறது தான் மெயின். When I look through my own recipe, as I said, no, totally we have 11 golden rules. ஸோ அதில் 1 by 1 வரப்போகிறோம் இப்போ நம்ம. ஓகேங்களா? When I look through my own recipe for the perfect cup of tea, I find no fewer than 11 outstanding points. ஸோ இவர் தேடி அதை அந்த ரெசிபியை தேடி அலையக்குள்ள இவருக்கு பொருட்படுத்தக்கூடிய ஒரு 11 golden rules அதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். On perhaps 2 of them there would be pretty general agreement, but at least 4 others are accurately controversial, arguable ன்னு சொல்கிறாங்க. என்னுடைய சொந்த முறையில் நான் தேநீர் தயாரிக்க முறைக்குள்ளே இந்த 11 தலை சிறந்த குறிப்புகள் வந்து எனக்கு கிடைச்சிது. அதில் 2 பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒத்து போகுது, மற்ற 4 பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனைக்குரியது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதே சமயத்தில் இதில் உள்ள 11 குறிப்புகள் வந்து ஒவ்வொன்றுமே வந்து பொன் போன்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதான் ஐ செட் golden one. So first let's start with, first of all, one should use Indian or Ceylonian tea. China tea has virtues
virtues அப்படின்னா ஒரு admirable quantities கூட இருக்குது. எதுனா அந்த சைனா டீ which are not to be despised. அதை ஹேட் பண்ண முடியாது இந்த காலகட்டத்தில். அதே சமயத்தில் ரொம்ப எக்கனாமிக்கல், சிக்கனமானது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. and one can drink it without milk. அதை பால் இல்லாமல் குடிச்சிக்கலாம். பட் தெர் இஸ் நாட் மச் ஸ்டிமுலேஷன். ஆனால் அந்த அளவுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டுமே எந்த ஒரு கிளர்ச்சியுமே அதில் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சீனாவுடைய அந்த சிறந்த குணங்களை உடையது சீனாவுடைய டீ அப்படிங்கிறாங்க. அதை வந்து நம்ம வெறுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ரொம்ப சிக்கனமானது, பால் சேர்க்காமல் அதை குடிக்கலாம். ஆனால் அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப கிளர்ச்சியே இருக்காது. அதே சமயத்தில் இதை நம்ம குடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரொம்ப புத்திசாலி ஆயிடுமோ, இல்லை விவகாரமாக இருப்போமோ, இல்லை நம்பிக்கை அதிகமாகிடுமோ அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அதான் ஏற்கனவே சொல்லிடுறேன். ஒன் டஸ் நாட் ஃபீல் வைசர், பிரேவர் ஆர் மோர் ஆப்டிமிஸ்டிக் ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் இட். anyone who has used that comforting phrase, a nice cup of tea invariably means Indian tea அப்படிங்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒரு சிறந்த தேநீர், ஒரு சிறந்த ஆக்சுவலாக தமிழில் வி கால் இட் அஸ் தேநீர் தான் சொல்ல போகிறோம். ஸோ ஒரு சிறந்த தேநீர் என்பது இந்திய தேநீருக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. செகண்ட்லி டீ ஷுட் பி மேட் இன் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ். அதனுடைய அளவு பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தட் இஸ் இன் அ டீ பாட். டீ அவுட் ஆஃப் அன் ஏர்ன் இஸ் ஆல்வேஸ் டேஸ்ட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அந்த ஏர்ன் அப்படின்னா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரெண்டாவது பாயிண்டில் ஒரு சின்ன ஒரு அளவில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு தேநீர் பானையில் இருக்கணும். பானைன்னா நீங்கள் பானை நினச்சிக்காதீங்க, அது குறிப்பிட்ட பாட்னு தான் அதை நம்ம தயாரிக்கணும். அந்த களையத்தில் தயாரிக்கும் தேநீர் வந்து ரொம்ப சுவையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், அந்த களையத்தில் தயாரிக்கணுமா, அதுதான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்டில் ஆர்மி டீயை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஆத்தர் ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதனோட ஸ்மெல் எப்படி இருக்கும். இப்போ நம்மளே வீட்டில் டீ போடுறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி டீ போட முடியாது, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். இவங்க போட்டால் இந்த மாதிரி இருக்கும், அவங்க போட்டால் அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆர்மி டீயில் வந்து என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்மி டீ மேட் இன் கர்ல்டன் அப்படின்னா ஒரு பிக் பாட் யூஸ்ட் ஃபார் பாய்லிங். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் இல்லையா. டேஸ்ட் ஆஃப் க்ரீஸ், அது என்ன, அந்த ஆர்மி ட்ரீ என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னா க்ரீஸ் அண்டு இப்போ நம்ம ஒயிட் வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு 4 நாளைக்கு அந்த ஸ்மெல் அப்படியே இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. த டீ பாட் ஷுட் பி மேட் ஆஃப் சைனா ஆர் எர்தன்வேர். அப்போ ஒரு டீ பாட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பீங்கா இல்லை அப்படின்னா மண்பாண்டத்தில் தயாரித்ததாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை அப்படின்னா வெள்ளி அல்லது வெள்ளி முலாம் பூசப்பட்ட, அதான் அந்த பிரிட்டானியா வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பாத்திரங்களில் தயாரிக்கப்படும் தேநீர் வந்து நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Britannia where teapots produce silver or Britannia where teapots produce inferior tea and enamel pots are worse அப்படின்றாங்க. though curiously enough a peveted tea, அது ஆக்சுவலாக peveted mug அப்படிங்கிறது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப பேர் போனது. peveted mugs அப்படிம்பாங்க. எஸ்பெஷலி அது வந்து மேட் ஃபார் டீ மக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, peveted mugs அப்படின்ட்டு அதாங்க சொல்லியிருப்பாங்க. peveted teapot a rarity nowadays, இப்போ ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அரிதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வெள்ளி முலாம் பூசப்பட்டதான் நம்ம பிரிட்டானின்னு சொல்கிறோம். அது வந்து ரொம்ப அந்த பாத்திரங்களை தயாரிக்கப்படும் தேநீர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அதே பெவட்டன் அப்படிங்கிறது இந்த வெள்ளியும் செம்பும் அதேமாரி அந்த இன்னொரு கெமிக்கல் அதை இன்னொரு இதை சேர்த்து உருவாக்குறது தான் அந்த ஒரு பெவட்டர் மக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த பாத்திரத்தில் பண்ணக்குள்ள சுமாராக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அது சுமாராக தான் இருக்கும், அதே சமயத்தில் அதெல்லாம் இப்போ கிடைக்கிறதும் கிடையாது. எதுனா அந்த பெவட்டர் மக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது பாட்ஸ். தேர்ட்லி த பாட் ஷுட் பி வார்ம்டு பிஃபோர் ஹேண்ட். இப்போ இதில் சில பேர் என்ன ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டில் டீ வைக்கக்குள்ள அப்படின்னா டேரெக்டாக தண்ணி பால் டீ தூள் எல்லாம் சேர்த்து ஒட்டுக்காக கொதிக்க வச்சு குடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நல்லா டீ வந்து நல்லா கொதிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த டீ தூளை போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது டீ வந்து இன்னும் ஒரு பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற அது மாதிரி தான் இவரும் சொல்ல வராரு பாருங்கள். Thirdly, the pot should be warm beforehand. This is better done by placing it on the hob than by the usual method of swelling it out the hot water. எடுத்தோடனே சுடுதண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வச்சு அப்படி இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி டைரெக்டாக பண்ணுறது தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு
சூடு 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 ஏற்றுவது சரி, ஆனால் வெந்நீரை கொண்டுட்டு போய் அதில் ஊற்றுறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு 4.3 the tea should be strong for a pot holding a quart. If you are going to fill it nearly to the brim, அப்படின்னா அந்த பாத்திரத்தை வழியாக அந்த தழும்பு நிற்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, தழும்ப அந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் நீங்கள் தண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 6 டீஸ்பூன்ஸ்னால தேவைப்படும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சில பேர் வந்து டீ வந்து லைட்டாக குடிப்பாங்க, லைட்டாக டீ தூள் வந்து லைட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு அதிகமாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது பிடிக்காது. ஸ்ட்ராங்னா இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும். ஒரு சில பேர் லைட்டாக குடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி லைட் டீ, இப்போ நம்மளே டீ கடைக்கு போகிறோம், லைட் டீ கொடுங்க, பிளாக் டீ கொடுங்க அப்படிங்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி 6 heaped teaspoons would be about right. In a time of rationing, this is not an idea that can be. இப்போ ஆக்சுவலாக ரேஷன் கடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீ தூளும் கொடுப்பாங்க. அதில் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த ரேஷன் பற்றி பேசுகிறாங்க பாருங்கள். In a time of rationing, this is not an idea that can be realized on every day of the week, but I maintain that one strong cup of tea is better than 20 weeks one. All true tea lovers not only like their tea strong but like it a little stronger with each year that passes. வருஷம் கடந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளுமே அதை வந்து என்ன சொல்கிறது, இன்னும் சூப்பராக குடிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க டீ பிரியர்கள். ஓகே, நீங்களும் அதே மாதிரி தான் இருப்பீங்க, நானும் அதே மாதிரி தான் இருப்பேன். A fact which is recognized in the extra ration issued to be old age pensioners அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 4th பாயிண்ட் வந்து டீ வந்து சூடாக கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதே சமயத்தில் அந்த பானையில் முழுசாக அந்த இது தழும்ப தயாரிக்க முடிவு செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 6 டீஸ்பூன் கண்டிப்பாக போடணும். அதே சமயத்தில் ரேஷன் முறையில் அப்படின்னு பார்த்தா தட்டுப்பாட்டான பொருட்கள் விநியோகத்தில் கட்டுப்பாடு இருக்கும் அதில். ஓகே, தேயிலை விநியோகிக்கப்படும் போது ஒரு வாரத்திற்கு இந்த அளவு சரிப்படாது. ஏன்னா நம்ம சிக்கனமாக பயன்படுத்துவோம்ல இண்டியன்ஸு, அதை சொல்ல வராங்க இங்கே. புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா? இப்போது ஒரு டீ பவுடர் ஒரு 100 கிராம்ஸ் நம்ம வாங்குகிறோம், இதை நான் அந்த வாரத்துக்குள்ளே நான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிக்கனமாக பயன்படுத்தாங்க இல்லையா? ஆனால் இந்த மாதிரி முழு இப்போ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நான் சொல்கிற மாதிரி வந்தீங்க இப்போ முழுசாக தழும்பு இருக்குன்னா 6 டீஸ்பூன்னா அது அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, அந்த அளவுக்கு வந்து சிக்கனமாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. சிக்கனில் வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதே சமயத்தில் ஒரு சில நாடுகளில் வந்து தேயிலைலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த குடுவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தொங்கும் குடுவை, அதுலேயே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போடுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் அடுத்ததும் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். சரிப்படாது. ஒரு திடமான தேநீர் தான் சுமாரான தேநீருக்கு ஈடாகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் நம்ம ஸ்ட்ராங் டீ நான் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த இது. அதேமாதிரி வருஷத்துக்கு வருஷம் நம்ம திடத்தை வந்து என்ன பண்ணுவோம், அது என்ன சொல்லுவோம், அதிகரித்து கொண்டே தான் செல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதேமாதிரி இது முதிய ஓய்வூதியருக்கு கூடுதல் ரேஷன் வாங்குவதில் இருந்து தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ அடுத்தது பாருங்கள், 5th பாயிண்ட். 5th, the tea should be put straight into the pot. கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடணும். நோ ஸ்ட்ரெயினர்ஸ், முஸ்லிம் பேக்ஸ். அதேமாரி ஒரு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி கொதிக்கிறது இந்த டீ பேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே போட்டு டிப் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, எதுவும் அடைக்கக்கூடாது. அப்படி நம்ம அடைச்சி அதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு அதனோட டேஸ்ட்டு இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அதே சமயத்தில் பாத்திரத்தில் நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும். அந்த டீ போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொதிக்கணும். பாத்திரம் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகாது, டீ தூள் சரியாக அவங்களுக்கு டேஸ்ட்டை கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In some countries, tea pots are fitted with little dangling baskets under the spout to catch the stray leaves, which are supposed to be harmful. அது harmful-ஆக மாறலாம். Actually, one can swallow tea leaves in considerable quantities without ill effect. And if the tea is not loose in the pot, it never infuses properly. அந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அளவுக்கு கரெக்டான விதத்தில் இல்லை அப்படின்னா அது அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டை கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்ட்ரெயினர்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பேக்ஸில் இருக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் கரெக்டாக இருக்காது. அதே சமயத்தில் அந்த மாதிரி அது நம்மளுக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? Okay, hope you have liked this video and we'll continue in the second part of this, the next video presented by Ramesh Kumar.
HOD, Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakkanambalayam. Okay. Thank you, students.